أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ سورہ نساء۔ سورہ نساء، نساء کس کو کہتے ہیں؟ نساء اصل میں کیا ہوا کہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی، اور وجہ کیا ہوئی تھی کہ جنگ احد کے اندر جو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو 70 خاندان بے یار و مددگار ہو گئے، بیوائیں اتنی بڑی تعداد میں، ہاں ہاں، خواتین اور بچے، یتیم اور بیوائیں اتنی بڑی تعداد میں ہو گئے۔ اب ان کو کیسے سنبھالیں؟ اب کیا کریں ان کا؟ اب جو اتنی جوان چلی، ان کے شوہر چلے گئے، اب ان کا کیا کیا جائے؟ اب اتنے زیادہ تعداد کے اندر ایک دم سے، مطلب دیکھیں نا، پورا شہر ہی ایک دم سے تلپٹ ہو گیا، ڈسٹرب ہو گیا پورا ماحول۔ ان بچوں کا کون خیال رکھے، یتیموں کا کون دیکھے؟ جو یتیم بچیاں ہیں ان کے نکاح کس سے کریں، جو بیوائیں ہیں ان کے نکاح کس سے کریں؟ معاملہ بڑا پریشان کن تھا ایسی صورتحال کے اندر۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جو شہداء تھے ان کی میراث کو کیسے تقسیم کریں، ان کی جو جائیداد ہے ان کو کیسے تقسیم کیا جائے، کیا کریں؟ بہت سارے سوالات اٹھ گئے۔ تو پھر شروع کی جو چار رکوع ہیں اور 5ویں رکوع کی پہلی 3 آیتیں اسی زمانے میں یہی زیوم کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا خطبہ اس کے اندر کیا ہے؟ تیمم کی اجازت بھی اسی میں ملی، اور صلاۃ الخوف کے بارے میں بھی اسی کے اندر احکامات ملتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ کون سی جان؟ آدم۔ اور پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنا دیا، بیوی بھی بنائی انہی کی جین سے، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ رشتوں کو اللہ نے بہت اہمیت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے، اس کو شارٹ کر کے بتاتی ہوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جب یوٹرس کو پیدا کیا، رحم کو، جب اس کی تخلیق ہوئی، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک ڈیل کی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، آپ مجھے تخلیق کر رہے ہیں، میں بڑی تکلیف میں رہوں گا، یوٹرس سب سے زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، اور میں اس تکلیف کے بدلے آپ سے کچھ چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ ڈیمانڈ کی کہ مجھ سے جڑے رشتے دنیا کے اندر، یہ مجھ سے وعدہ کر کہ جو کوئی بھی میرے سے جڑے ہوئے رشتوں کو دنیا میں کاٹے گا تو قیامت کے دن ان کو کاٹے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ کے رحم کے رشتے، جی ہاں میں آج سمجھاتی ہوں آپ کو۔ رحم کے رشتے سے کیا مطلب؟ میری ماں کے ساتھ جو بھی میرا رشتے ہیں، میرے بھائی، میرے بہن، میرے بھتیجا بھتیجی، میرے بھانجا بھانجی، وہ میرے رحم کے رشتے، کیونکہ وہ ہم ایک ہی رحم سے نکلے، یہ میرے رحم کے رشتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے میرے شوہر کے جو رحم کے رشتے ہیں، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کے بھتیجا بھتیجی، ان کے بھانجا بھانجی، یہ ان کے رحم کے رشتے، ہر ایک شخص کے ساتھ اس کے رحم کے رشتے جڑے ہوئے، ٹھیک ہے؟ ان رحم کے رشتوں سے قطع تعلقی حرام ہے۔ اجازت ہی نہیں ہے ان سے قطع تعلق۔ ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے لیے بہت شدید نقصان دہ ہوتے ہیں نا رشتوں کے اندر، اور آپ کو بہت ہی اذیتیں دیتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ ایسا تعلق مت رکھیں کہ آپ ہر وقت ان کے گھر میں آنا جانا، ملنا ملانا، یہ سب کچھ، لیکن آپ ان سے جہاں کہیں ملیں سلام کی حد تک رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو دیکھیں اور منہ پھیر، کاٹنا نہیں، قطع تعلق نہیں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے، ان 2 چیزوں کے لیے صلہ رحمی کرنا شروع کریں، اپنے رحم کے رشتوں کو
उनके साथ अच्छा बर्ताव, उनके साथ मोहब्बत का बर्ताव, उनके साथ सलूक, उनका ख्याल रखना बढ़ा दे, उसका रिस्क बढ़ जाएगा, उसकी उम्र भी बढ़ जाएगी। उम्र में और कोई चीज इजाफा नहीं करती, उम्र जितनी बंदा लेकर आया उतनी होगी, लेकिन अगर वो सिला रहमी करता है तो उसकी उम्र अल्लाह ताला तब्दील कर देते हैं। किसी और की मदद कर रहा है, अल्लाह चाहता है कि ये इसकी मदद करता रहे, उसकी उम्र बढ़ जाती है। रहम ने अल्लाह ताला से ये डील की थी कि आपने जो दुनिया में मुझसे जुड़े रिश्तों को काटेगा, आपने कयामत के दिन उसको काटना है। हदीस में ये आता है कि जब हिसाब किताब हो रहा होगा तो रहम जो है यूट्रस अल्लाह के आसमान के ऊपर चिपका हुआ होगा, उसके अर्श के ऊपर चिमटा हुआ होगा। लोग तो अर्श के नीचे होंगे ना, ये अर्श पे चिमटा हुआ होगा, और ये हर शख्स का जब फैसला हो रहा होगा तो ये उसके बीच में। किसी शख्स की नेकियां बहुत सारी हैं, उसने ढेरों ढेर नेकियां की हैं, चैरिटी का काम किया हुआ, इबादतें की हुई हैं, रहम को काटा हुआ, वहीं रहम आ जाए और आके कहेगा अल्लाह तेरा वादा था कि जिसने मुझे काटा उसको तू काटेगा, आज इसको तू काट दे, इसको जहन्नुम में दे। और ये वो सिफारिशी होगा जिसकी सिफारिश कबूल की जाएगी, क्योंकि इनकी डीलिंग हुई, अल्लाह के साथ इनका माहिदा होगा। याद रखें कि अपने भी रहम के रिश्ते और अपने शोहर के भी रहम के रिश्ते, सिर्फ आपके नहीं। याद रखें, आप अगर ये समझ रही है मेरे तो बहन भाइयों के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन मियाँ की फुल कोशिश है कि इसके ना भाई से इसकी दोस्ती हो बने, ना बहनों से दोस्ती हो बने, और बस इनको काट के रखना है। याद रखें, छोड़ेगा नहीं, दोनों के लिए। जी नहीं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। क्या कहा? इक्वल है। तुम्हारे चचा, तुम्हारी फुफ्फियां, तुम्हारे मामू, तुम्हारी खालाएं, कोई रिश्ता छोड़ा? ददियाल भी पूरा का पूरा कवर किया अल्लाह ने, ननियाल भी कवर किया। ये सब तुम्हारे घर हैं, इनसे तुम खा पी सकते हो, इनमें तुम आ जा सकते हो, इक्वल है। ये नहीं कहा कि तुम सिर्फ खालाओं के घर पे जाना, चचा के मत जाना, पुप्पियों के मत जाना, यहाँ मत जाना, वहां मत जाना। ये सब अल्लाह ने एक ही लाइन के अंदर, एक ही आयत कवर की, एक अहमियत है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जो रहम का रिश्ता है, इन रिश्तों को तुम, रिश्ते और कराबत के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज करो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है, और यतीमों के माल उनको वापस दो, अच्छे माल को बुरे माल से मत बदलो। अब फिर यतीमों के बारे में खास अहकाम। आपको पता चल गया आपका भाई नहीं है घर में, कोई और रिश्ता नहीं है, यतीम बच्चे घर में मौजूद हैं, आप इकट्ठा, आपका कारोबार था, इकट्ठी चीजें थी, आपने क्या किया? आपने अच्छा अच्छा तो अपने लिए कर लिया, और आपने कहा तुम्हारे बाप का तो यही था। अल्लाह नहीं देख रहा? अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है, अल्लाह कहता है अच्छे माल को बुरे माल से मत बदलो, और उनके माल को अपने माल के साथ मिलाकर मत खा जाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। आगे अल्लाह ताला बताएंगे कि ये पेट में आग भरने के बराबर है, यतीम का माल, इतना सख्त गुनाह है। और फिर क्या कहा? और अगर तुम यतीमों के साथ बेइंसाफी करने से डरते हो तो जो औरतें तुमको पसंद आए उनमें से दो दो, तीन तीन और चार चार निकाह कर लो। अब देखें, मैंने कल आपको बताया था ना अकबर वाली बात, उलमा सूख, उनको सबको गिन लें तो 18 हो जाते हैं, और एन कुरान के मुताबिक आपने निकाल दिया। जबकि अल्लाह ने क्या कहा, किस मौके पर यह आयत आई? इतनी सारी बेवाएं हैं, यतीम बच्चियां बैठी हुई हैं, अब उनसे निकाह कौन करेगा? उनके पास तो जायदाद भी नहीं, पैसा भी नहीं, और इनके साथ नाइंसाफी भी हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अब इन बच्चियों के अंदर से तुम्हें ये खौफ है कि इनको कौन संभालेगा, इनका बाप तो मर गया, अब इन बच्चियों की कफालत कौन करेगा? तो इन बच्चियों को तुम अपने निकाह में ले सकते, परमिशन है। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, कुरान पाक के अंदर दो तरह के अहकामात की दो तरह की शक्ल, एक तो हतमी हुक्म है ऐसे करो, और एक तरीका ये है तुम ऐसे कर सकते हो। जब आपके पास ये ऑप्शन देता है ना अल्लाह कि तुम ऐसे कर सकते हो, तो याद रखिए आयत खत्म नहीं होती उससे पहले अल्लाह ताला अपनी तरफ से आपको बेहतर ऑप्शन जरूर बताता है। जैसे माँ होती है ना, आपके पास दो ऑप्शन रखती है, बाप होता है दो ऑप्शन रखता है, बेटा ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल में ना ये ज्यादा ठीक है। वो किस बिना पे कह रहा होता है? तजर्बे से कह रहा है, उसको पता होता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो याद रखें, कुरान पाक के अंदर जब भी ऑप्शन वाली आयत आती है ना, अल्लाह आपको ऑप्शन देके छोड़ता नहीं है, अल्लाह आपको बेस्ट ऑप्शन की तरफ जरूर इशारा करता है। पीछे याद करें, रोजे फर्ज हुए उन लोगों के ऊपर, पहला हुक्म आया, उनको क्या कहा? जो पहला हुक्म था, क्या कहा कि तुम गिनती के चंद दिनों के रोजे हैं, तुम रोजा भी रख सकते हो और फिदिया भी दे सकते हो। ऑप्शन दिया, आयत खत्म किस पे हुई?
तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम रोजा रखो। ऑप्शन दे दिया, इजाजत है, छोड़ सकते हो, फिदिया दे सकते हो, लेकिन मेरे नजदीक बेहतर ये है कि तुम रोजा ही रखो। ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ पे सुनिएगा, अब ये कौन मर्दों को समझा, उनको तो इस आयत के अलावा कुरान में मिलता ही कुछ भी नहीं, क्योंकि पढ़ा नहीं ना। आप यकीन करें, जिस बंदे ने कुरान पढ़ा भी नहीं होगा ना, जिसको कुरान का एक लफ्ज भी नहीं आता होगा, उसको ये पता होगा चार शब्द। डीपली नहीं, वो पढ़ते ही नहीं, उनको बाकी चीजों का पता ही नहीं, उनको ये आयत भी नहीं पता कि इसका शान नुजूल क्या है और कितनी सख्त शराइत के साथ ये इजाजत है। क्या कहा अल्लाह ताला ने, अगर तुम्हें अंदेशा, अच्छा अभी आयत खत्म हो गई और अभी भी अगर परमिशन बाद में ठहरी, परमिशन खत्म नहीं हुई, लेकिन परमिशन के साथ ही आयत खत्म नहीं हुई। क्या कहा, फाइन खफ्तुम अल्लाह तादिलू, और अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि तुम उनके साथ अदल नहीं कर सकोगे तो क्या कहा, फवाहिदा, या उन औरतों को जौजियत में लाओ जो तुम्हारे कब्जे में आई हैं इंसाफी से बचने, ज़ालिका अदना अल्लाह ताऊ, तुम समझो तो तुम्हारे हक में बेहतर यही, इंसाफ से बेइंसाफी से बचने के लिए ये ज्यादा करीब करीब सवाब है, मतलब तरीका है एक ही। फवाह बता दिया, अपनी तरफ से भी ऑप्शन ऑप्शन दिया, और बेहतरीन तरीका क्या बता दिया कि फिर तुम, और औरतों के महर खुशदिली के साथ फर्ज जानते हुए, फर्ज। अब आप इस बात को अच्छे से समझ लें, और आइंदा भी कहीं पे अगर ये बात हो, क्योंकि हमें चीजों का इल्म नहीं होता और हम सारी जिंदगी गुनाह करते चले जाते हैं। एक बहुत बड़ा तबका महर रखते हुए जहन में ये रखता है कि ये देना नहीं है, करोड़ों का रखवा दो, कौन सा देना है। ऐसा शख्स, हदीस के अंदर आता है, मफहूम बता रही हूँ, ऐसा शख्स जो ये सोच कर महर रखवाता है कि मैंने नहीं देना, वो निकाह नहीं करता, वो जिना करता है। जिसने ये सोच कर महर रखा कि मैं नहीं दूंगा, वो गुनाह का मुर्तकिब है। कुरान के फर्ज, महर खुशदिली से अदा, फर्ज जानते। हम्म ये ना ये एक डीलिंग होती है। हाँ, गलत है, गलत। वो एक तो ये है कि मेहर अभी देते हैं, एक कुछ अरसे के बाद देते हैं, लेकिन ये जो छोड़ने वाला है ये तो बिल्कुल हरगिज़ ही, हरगिज़ ही है ही नहीं, इस्लाम में ये वाला मेहर है ही नहीं। बस अल्लाह माफ करे। और कौन सी चीज हमारे यहाँ इस्लाम वाली होती है। इस्लाम तो ये कहता है, तुमने किसी औरत ने तुम्हें अपने हवाले किया, उसकी दिलजोई के लिए कुछ तो उसके हवाले करो, कुछ तो तोहफा दो मेहर की सूरत में। तोहफे तो आए तुम जो भी दो, लेकिन मेहर की सूरत में लाजमी दोगे, क्योंकि ये अल्लाह ने फर्ज कर दिया। और तुम्हारी ये नियत हो कि मैं बाद में माफ करा लूंगा, दूंगा ही नहीं, इतना बड़ा कम कर लो, कम कर लो, उनको बता दो भाई मेरी हैसियत इतनी है, मेरी तनख्वाह इतनी है, मेरे पास इतना सासा है हाँ, आपकी हैसियत के हिसाब से कि आपकी कितनी है। बाहर नहीं डालना चाहिए ना, और औरत वाले डालें, और ना ना ही आप किसी करोड़पति को बोलेंगे 32.5 रुपए रखवा दे, ये भी ज्यादा। औरत का हक है, मेहर का फैसला औरत करे, लड़की को, मेहर का फैसला लड़की करे। हमारे यहाँ तो लड़की के पर इतना, सिर्फ वो जगह लाके उंगली रख देते हैं, बेटा यहाँ साइन कर। तो और क्या कह रही हूँ मैं, यही तो कह रही हूँ, मैंने यही तो बात की कि फर्ज है, अल्लाह ने कहा है कि हाथ लगाने से पहले उसको मेहर दे, मालूम होना चाहिए ना। तो लड़की को कैसे मालूम होगा, जब कुरान पढ़ेगी तो मालूम होगा ना, और लड़कों को कैसे मालूम होगा, जब पढ़ेंगे तो मालूम होगा ना। इसीलिए तो ये आयात निकाल के मांगे ना, आप कुरान पढ़ाए, आपके ऊपर फर्ज है। नहीं माफ, हर किस नहीं माफ किया आपने, कैसे माफ कर दिया आपको अल्लाह ताला, उनका। हाँ नहीं नहीं थी वो, ठीक है, नीयत तो नहीं थी ना, नियत नहीं थी, कोई बात नहीं, बाद में। और अल्लाह ताला कहता है अगर बाद में देखें बीवी को बहुत अच्छी तरह रखा हुआ है, बहुत खुश है बीवी, वो मेहर आपका लाख है, वो वैसे ही आपको 10 लाख रुपए दे देता है, तो बीवी कहती है मैंने क्या करना है, ले मेहर है, कोई बात नहीं आप, कोई बात। तो अल्लाह ने उसकी भी इजाजत दी, अगर बीवियां माफ कर दे तो कोई बात, तुम्हारी नीयत नहीं
کرنی چاہیے. مردوں کے لیے حکم یہ ہے, عورت کو تو دے دیا اختیار, تم معاف بھی کرنا چاہو تو خیر ہے, سب کچھ ہی میرا ہے, میرے آگے لا کے ڈھیر کر دیتا ہے, سب کچھ میرا ہے, کوئی بات نہیں, مہر نہیں بھی دیا تو کوئی بات. محبت کے ساتھ اگر کوئی ڈیسیجن ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے. مرد زبردستی نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ آپ کو حق نظر نہیں آ رہا عورت کا, پاور نظر نہیں آ رہی عورت, عورت کھڑی ہو جائے, نہیں میرا حق مجھے نہیں پتا, آپ نے مجھے دینا ہے, کروڑ بھی ہے تو. مرد پابند ہے دینے, گناہ نہیں ہے عورت کو کہ وہ مانگ رہی, نہ وہ ظالم کہلائے گی, نے لکھا ہے. لیکن اگر وہ خوش دلی سے اور محبت کے اندر معاف کر دیتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے, میں نے کیا کرنا ہے لے کے, میرے پاس ویسے اس سے زیادہ تو آپ مجھے ویسے ہی دے دیتے ہیں, تو کوئی, پھر اللہ کہتا ہے مزے سے کھاؤ, اگر تمہارا آپس میں محبت کے ساتھ یہ ڈیسیجن ہو جاتا ہے. ہاں نہیں کرو یہی آ رہا ہے, آ رہا ہے. آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھے گا, آدھے دھڑ کے ساتھ, حدیث کے الفاظ ہیں آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھے گا, آدھا دھڑ نہیں ہوگا اس کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی مزہ ہے شادی؟ اتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں. آپ دیکھیں تو صحیح, جنہوں نے 2 2 3 3 شادیاں کی ہوتی ہیں وہ پاگل ہوئے ہوتے ہیں, ان کی زندگی نارمل نہیں ہوتی, ان کے بچے نارمل نہیں ہوتے. اسی لیے اللہ نے آخر میں کیا کہا, تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ فواحد, ایک ہی. تو اللہ تعالیٰ جب بھی آپشن دیتا ہے نا تو اس میں بہتر آپشن ضرور بتاتا ہے. اور اگر تم نے 2 کرنی ہے تو ایکول رکھنا ہے, ڈنڈی نہیں مارنی. پھر ڈنڈی مارو گے مارے گئے, تم مارے گئے. ہمارے یہاں مردوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ اتنی بڑی بھاری ذمہ داری ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. ایک رات آپ نے وہاں گزاری, ایک رات آپ کو وہاں گزارنی ہے. اس کو آپ نے ایک سوٹ لا کے دیا ہے, دوسری کو لا کے دینا ہے, ایکول. اس کے بچے ایک اسکول میں پڑھ رہے ہیں, دوسری کے بچے بھی اسی اسکول میں پڑھیں گے. ایک کو ایک جگہ لے کے گئے, دوسرے کو بھی لے کے جانا ہے کوئی مرد میں, ایک کو تو نہیں سنبھالا جاتا بیچاروں, ایک تو ان کو بس آدھی آیت کا بس اتنا سا حصہ کہ 4 2 2 3 3 اور 4 4, بس کچھ بھی نہیں, کچھ بھی. اور دونوں کو اکول رکھے تو کرو, بس عدل. بیوی کا اختیار نہیں ہے کہ نہ کر, یہ تو ہم اختیار لے لیتے ہیں, یہ وہ والا اختیار ہے جو ہم نے زبردستی لیا, یہ وہ والا اختیار, یہ آپس کی بات بتا رہی, دیا نہیں ہے زبردستی کر سکتے. یہ وہ والا ہم نے اختیار ہے جو ہم نے قبضہ کر کے میاؤں کے اوپر نا لیا ہوا ہے. تو اگر وہ لینے دے رہا ہے تو لے رکھتے ہیں, بس جب تک وہ لینے دے رہا ہے. جو وہ زبردستی خدا نہ خواستہ اگر کبھی کر لیتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کا حق یہ ہے کہ پھر وہ عدل, اور عدل کر رہا ہے, دونوں کو ایکول رکھ رہا ہے, تو بس ٹھیک ہے. اب دلوں میں تو کجی ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے میں, اور ایک اور زوجہ نے کھانا بھیجا, پیالے کے اندر غلام لے کر آتا ہے, حضرت عائشہ اٹھاتی ہے, پھینک کے مارتی ہے, کیوں میرے گھر میں کھانا نہیں تھا جو اس نے بھیجا ہے. تو سوکن تو بھائی ایسی ہوتی. عورت, اللہ کہتے ہیں مجھے بنائی ہے اس لیے, ہم کیا کریں, ہمیں اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہیں ٹیڑھا بنایا ہے. بھائی ہم تھوڑی پیدا ہوئے ہیں, ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے, تو اب ٹیڑھے ہیں تو بس ٹھیک ہے ٹیڑھے ہیں. اللہ کے رسول نے بھی یہی ہدایت کی مردوں کو, بھائی دیکھو ان کو ٹیڑھا ٹیڑھا ہی سنبھال لینا, ان کو سیدھا کرو گے ٹوٹ جائیں گی, انہوں نے سیدھا نہیں ہونا. تو دیکھیں ہم کو خود تو تکلیف نہیں ہوا, تکلیف کرنے والی ذات نے ایسے ہی تکلیف کیا. جتنی کوشش ہوتی ہے اپنے آپ کو سیدھا سیدھا رکھنے کی رکھتے ہیں, جہاں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں وہاں پہ مرد کو حکم ہے, اب ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھا ہی سنبھال لو, سیدھا نہیں کرنا, ٹوٹ جائے گی. تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رکھا ہے کہ بھائی کیسے ایک دوسرے کو سنبھال کے چلنا. کیا کہا, عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو, البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دے تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو. اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہیں کرو. دیکھیں یہ وہ والی آیت ہے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے نا, کہ 3 لوگوں کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا. 3 لوگوں, ایک وہ شخص جو اپنی بیوی بدزبان ہے, بد چلن ہے, یا جو بھی ہے جس سے وہ نالا ہے, ایسی بیوی جس سے وہ بہت تنگ ہے, پریشان ہے, ہر جگہ اس کی بدخوئی کرتا ہے, جہاں بیٹھتا ہے اس کی برائیاں کرتا ہے, طلاق نہیں دیتے, ایسے شخص کی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتا. یا تو تم بدخوئی مت کرو, خاموش رہو. اگر وہ صرف بدزبان ہے, بد کردار نہیں ہے, صرف بدزبان ہے, تو پھر چپ رہو, برداشت کرو خاموشی سے. اگر تم نے برائیاں کر دی تو اللہ نے آپشن دیا, چھوڑ دو. ہو سکتا ہے کہ تمہاری اور اس کی کیمسٹری میچ نہ کر رہی ہو, ویسے وہ بہت اچھی عورت ہو, تمہارے ساتھ نہیں میچ کر رہی, تم چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کوئی اور دے دے گا, تمہارے لیے بھی کوئی اور راستہ نکالے گا. مطلب راستے الگ کر دو نا اچھے طریقے سے, بجائے اس کے کہ چک 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 اور پھر نسلوں کے اوپر بھی وہی اثر پڑے. تو ایسی چکچکاہٹ سے بچانے کے لیے اللہ کہتا ہے پھر ایسے شخص کی دعا کو. دوسرا وہ شخص جو
जो कर्ज देता है और लेन देन नहीं लिखता नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता। कर्ज के अंदर सगे बहन भाइयों को भी कर्ज देना है तो लिखत पढ़त करनी है। कल ही पढ़ के गए, फर्ज है, फर्ज। जो चीज कुरान में रहती है वो फर्ज का दर्जा पाती है ना। तीसरा जो था वो मैंने दोबारा से कल जाके हदीस निकाली, तो तीसरा वो था कि जो यतीम का भी और उन लोगों के हवाले अपना माल भी उन लोगों के हवाले कर देना जो नादान हो। यानी कि आपने किसी के बारे में पता था कि ये हमेशा नुकसान ही करते हैं, तो ऐसे शख्स के हवाले आपने अपना माल कर दिया। ये मेरा भी लगा देना जरा कारोबार के अंदर। अब माल हवाले कर दिया, मना कर दिया अल्लाह ने, नादान लोगों के हवाले मत करना। अब आप रो रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह कहता है मैं सुनता ही नहीं। कबूल करना तो दूसरी बात होती है, दूर की बात, मैं सुनता ही नहीं। अपने माल नादान लोगों के हवाले नहीं करो जिनको तजर्बा नहीं है। कोई कारोबार शुरू करने जा रहा है, आप उसके साथ अपना कारोबार में पैसा लगा रहे हैं, तो लाजमी ये तहकीक करें क्या इसको तजर्बा है, क्या ये अहल है, हाँ, या ये पीछे से इसके बारे में क्या रेपुटेशन है, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। भाग तो नहीं जाता। ऐसी ही कंपनियां होती हैं, लोग क्या करते हैं, कंपनियों में अंधाधुंध जाके पैसा लगा देते हैं, कंपनी भाग गई। अब आप रो रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं पहले ही मना किया था, अपना माल ऐसे हवाले ना करो। अलबत्ता उन्हें खाने और पहनने के लिए दो और उन्हें नेक हिदायत करो, और यतीमों की आजमाइश करते रहो यहाँ तक कि वो निकाह की काबिल उम्र को पहुंच जाए। अब देखें, निकाह यतीमों को उनका माल देने के लिए अल्लाह ताला ने एक क्राइटेरिया मुकर्रर कर दिया, और वो क्राइटेरिया क्या है कि उनको जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए, बालिग हो जाए, तब उनको उनका माल तुम हवाले करोगे, पहले से नहीं करोगे। और अगर तुम उनके अंदर अहलियत पाओ तो उनके माल उनके हवाले कर दो। ऐसा कभी ना करना कि हद इंसाफ से तजावुज करके इस खौफ से उनका माल जल्दी जल्दी खा जाओ कि वो बड़े होकर तुमसे मांगेंगे। बचपन में ही खा जाओ कि बड़े होकर फिर तुम उनसे कहो कि भाई तुम्हारे बड़े होने पे जो हमने इतना अखराजात किए और ये सब कुछ किया, तो अल्लाह क्या कहता है, यतीम का जो सरपरस्त मालदार हो वो परहेजगारी से काम ले, और जो गरीब हो वो मारूफ तरीके से खाए। इस आयत का क्या मतलब है, यानी जो सरपरस्त हो उसको चाहिए कि इनके माल की हिफाजत करके रख दे, जो साहिब इस्तिताअत है और जिसके पास इतना माल है मौजूद, वो इनका माल ना चूके, अपने पास से इनकी तरबियत करे, अल्लाह उसका माल को दुगना कर देगा। और अगर वो गरीब है, अगर उसके पास ही लाले पड़े में खर्चे, तो फिर इनके माल को अपने माल के साथ मिला के कारोबार में लगा दे, और जो इनका हिस्सा बनता है वो बिल्कुल इंसाफ के साथ इन पर खर्च करे, और जो अपना हिस्सा बनता है वो अपने। फिर जब उनके माल उनके हवाले करने लगो तो लोगों को उस पर गवाह भी बना, देते हुए भी गवाह बना, और हिसाब लेने के लिए फिर अल्लाह खुद काफी है। आयत इख्तिताम कहाँ हो रहा है, 2 नंबरी नहीं चलेगी, हिसाब मैं खुद लूंगी। गवाह तो बना लो किसी और को, दुनिया में तो गवाह कोई और बन जाएगा, ऊपर में गवाह मौजूद। आयतों का इख्तिताम जरूर देखा करें किस सिफत पर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, एंड बहुत अहम है। मर्दों के लिए उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा, और औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा, ख्वाह थोड़ा हो या बहुत। ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। जब तकसीम के मौके पर कुनबे के लोग और यतीम और मिस्कीन आए तो इस माल में से उनको भी कुछ दे। अब देखें हुक्म क्या है, वसीयत, आप विरासत तकसीम कर रहे हैं ना, तो जो आपके करीब गुरबा रिश्तेदार हैं वो भी आ जाते हैं कि तकसीम हो रहा है सब कुछ, तो थोड़ा बहुत सदके के तौर पर उनको भी दे दिया, उनका हक है। कुरान क्या, हम उनको तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, हमारे यहाँ वसीयत के अंदर इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि गरीब रिश्तेदारों को भी कुछ। और उनके साथ भले मानसो किसी बात पर, यानी उनको धुतकार मत दो कि आपका क्या काम है यहाँ बैठने का, आप निकले यहाँ से, उठे, हमारे घर का मामला हो रहा है, भले मानसो किसी बात। लोगों को इस बात का ख्याल करके डरना चाहिए कि अगर वो खुद अपने पीछे बेबस औलाद छोड़ते तो मरते वक्त उन्हें अपने बच्चों के हक में कैसे कैसे अंदेशे लाहक होते। बस चाहिए कि वो खुदा का खौफ करें और रास्ते की बात करें। क्या मतलब हुआ कि जो शख्स मरा है उसके छोटे छोटे बच्चे पीछे हैं और आप उसकी विरासत को तकसीम करने लगे हैं, तो उसकी जगह अपने आप को रख कर देख लें। और ये सिर्फ अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर बहुत सही जगहों पर ये बात लेकर आता है कि अपने आप को उस जगह रख के देखिए। आपके बच्चे पीछे भी यतीम रह जाते और उनको कोई संभालने वाला नहीं होता, तो उनके लिए आप क्या फैसला चाहते, बस यही फैसला इनके लिए करते। कितना प्यारा तरीका है ना, कि आपके साथ अगर कोई किसी के साथ आप ज्यादती करने लगे और एकदम से आपको ख्याल हो जाए, किसी की इंसल्ट करने लगे भरी महफिल के अंदर, आपको एकदम से ये ख्याल आए कि यार अगर मैं इसकी जगह होती और कोई मेरे साथ ही सब कुछ कर रहा होता तो मैं क्या करती, या इस वक्त मेरे ऊपर क्या कैफियत गुजरती, आप पर यकीन करें आपका अमल चेंज हो जाए। आप जितने भी गुस्से में होंगे ना, आप एकदम, आपका रवैया चेंज हो जाए। तो अल्लाह ताला क्या कहता है,
کہ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں. اور جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ آگ سے. یتیموں کا مال، میں کہہ رہی ہوں نا، اللہ تعالیٰ یتیموں کے لیے بڑی اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن رکھی، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں. اللہ اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت کرتا ہے. مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر. اب یہ قیامت تک کے لیے ترکے کا نصاب مقرر کر دیا گیا. اب وصیت کی بھی ضرورت نہیں. پہلے وصیت فرض تھی، وہ منسوخ ہو گئی، آیا یہ ناسخ آیا، یہ آ گئی. اب آج کے بعد اس پر امپلیمنٹ ہوگا اور اسی حساب سے ترکے تقسیم کیے جائیں گے. کوئی 2 نمبری کرتا ہے، آخر میں آیت دیکھیے گا ختم کہاں پر، اینڈ دیکھیے گا. حدیث میں آیا ہے کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیعہ کی بیوی اپنی 2 بچیوں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سعد کی بچیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احد میں شہید ہوئے. ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے ایک حبہ تک نہیں چھوڑا، ایک ذرہ برابر کوئی چیز نہیں چھوڑا. اب بھلا ان بچیوں سے کون نکاح کرے گا؟ تو اس کے اوپر یہ آیا. اور میراث کے معاملے میں یہ اولین اصولی ہدایت ہے جو یہ یتیموں کے مال والی آیت نازل ہوئی ہے کہ تم اگر پیچھے یتیم چھوڑ جاؤ اپنے بچے تو تم سوچو کہ کیا ہوگا. تو اس پر یہ ہے. اور جو سمجھ لیں کہ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کیسے ترکہ بانٹیں، کیا کریں، بس ایک موٹا سا اصول سمجھ لیں، مردوں کا ایک حصہ، دوہرا حصہ، اور عورتوں کا ایک حصہ. یعنی اگر کسی نے ایک گھر چھوڑا ہے، جائیداد چھوڑی ہے، 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹی، تو ان بیٹوں کو 3 حصے کر لیے جائیں گے. 3 حصے کرنے کے بعد ایک حصے کے اندر سے دونوں بیٹیوں کو مل جائے گا اور باقی جو بچے گا اس کے اندر سے بیٹوں کو. مردوں کو عورتوں سے ڈبل ملے گا، بس یہ سمجھ لیں، موٹا سا اصول، مردوں کو عورتوں سے ڈبل ملے گا. اب اس کے اوپر بھی شور مچا دیا، پورا گروپ کھڑا ہو گیا جلد سے نکالنے کے. عورتوں کا آدھا حصہ کیوں ہے جائیداد؟ اصولاً تو عورت کا حصہ جائیداد میں نہ بھی ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ نے اس کو نان نفقے سے مقرر. اس کا گھر چلانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر ریاست اسلامی ہو، سنیے گا، جو اس وقت بھی میں بھول گئی تھی، مس کر گئی تھی، اسلامی ریاست ہو، بیٹی ہے باپ کفالت کرے گا، بہن ہے بھائی کفالت کرے گا، بیوی ہے شوہر کفالت کرے گا، ماں ہے بیٹا کفالت کرے گا. بہن اور بیٹی اگر بیوہ اور طلاق یافتہ ہو جاتی ہیں، واپس لوٹ آتی ہیں، تو باپ اور بھائی دوبارہ ذمہ دار ہو گئے. ان 4-5 رشتوں میں سے ایک بھی مرد نہیں، ریاست کفالت کرے گی. عورت گھر سے باہر کمانے کے لیے نہیں نکلے گی، نہیں ہے اس کے اوپر فرض، کسی صورت میں بھی نہیں. کرتی ہے شوق سے کرتی ہے، کرے. حضرت خدیجہ بھی کرتی تھی، تجارت کرتی تھی، مالدار ترین خاتون کی، مطلب اپنی مرضی سے کرتی ہے، مجبوری میں نہیں کرے گی. اللہ نے آپ کو اتنا بڑا درجہ دیا، آپ کے اوپر کمانے کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، نان نفقے کی ذمہ داری ہے ہی نہیں. بچوں کو کما کر لا کے دینا باپ کا کام ہے، آپ کا خرچہ اٹھانا باپ کا کام ہے، گھر کا خرچ چلانا باپ کا کام ہے، ہر چیز مہیا کرنا اس ایک مرد کا کام ہے، ایک مرد کا. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اصول تو یہ بنتا تھا کہ عورت کا حصہ جائیداد میں ہوتا ہی نا، وہی خرچ کرنا ہی نہیں ہے نا اس کو. مرد کو تو نان نفقہ چلانا ہے، باپ کی جائیداد میں سے ملے گا تو اپنے بیوی بچوں کو سنبھالے گا نا. لیکن اللہ نے پھر بھی آپ سے محبت رکھی، آپ کو آپ کے باپ کی جائیداد میں سے بھی حصہ دلوایا، آپ کو شوہر کی جائیداد میں سے بھی حصہ دلوایا، آپ کو بیٹے کی جائیداد میں سے بھی حصہ دلوایا. ٹرپل 3 جگہوں سے آپ کو حصہ مل رہا ہے، پھر بھی آپ رو رہے ہیں کہ ہمیں تو حقوق ہی نہیں مل. اب جو نہیں دے رہے گریبان ان کا پکڑے، حقوق وہ مانگے ہیں جو اللہ نے دیے ہیں. موزہ اور کھانا اور جوتا اور یہ اس کے اندر جائیں گی تو اصل چیزوں کے پیچھے یہ پیچھے رہ جائیں گے. جو اصل چیز اس کو چھوڑ دیں، یہ مانگیں، اس کے اوپر آواز اٹھائیں کہ ہاں ہمیں حصہ ملنا چاہیے، اللہ نے دیا ہے. اتنا سخت گناہ ہے، اتنا سخت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا آگ کا عذاب ہے اس کے لیے جس نے اس میں کوئی رد و بدل کر دی. بڑے بڑے دیندار گھرانوں کے اندر بیٹیوں کو حصہ دیتے ہی نہیں، ساری عمر قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، مارے گئے.
हक का अजाब है। आखिर में आयत देखिएगा किस पर खत्म हो, क्या कहा, बेशक ना मांगे, उनका हिस्सा है, मांगना है या नहीं मांगना, देना है आपने, आपने उनके घर पे पहुंचाना है। ये मांगने से, मांगने वाली चीज थोड़ी है ये। आपका काम ये है कि आपने उस तक पहुंचा देना है। वो तो उसकी चीज बन गई ना भाई, वो तो उसकी चीज बन गई। अब उसकी मर्जी, वो अपनी चीज के ऊपर जैसे खर्च करे, वो अपनी बहन को दे दे, भाई को दे दे, माँ को दे दे, किसी को भी दे दे, वो उसकी चीज है। लेकिन आपने पहले ही कहलवाना शुरू कर दिया। इसको बोल दो कि अगर ये हमारे से ताल्लुक रखना चाहती है तो हमें जायदाद में हिस्सा माफ कर दे। भाई ने कहलवाना शुरू कर दिया पहले ही माँ के जरिए। आप देखें ना, मैं आपसे और क्या कहा, माँ खड़ी हो जाए ना, बीवी खड़ी हो जाए, वो भी तो औरत है, बीवी खड़ी हो जाए, मैं अपने बच्चों को नहीं हराम की चीजें दूं। आपकी बहन का हिस्सा दें, बहन का हिस्सा। हमारी अम्मी को अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ, अजर अजीम से नवाजे, उनको अल्लाह ताला हमारे सरों पर हमेशा उनका साया कायम रखे। हमारी वालदा, हमारे बाबा का इंतकाल हो गया था मेरी पैदाइश से पहले। एक घर के अंदर हम और चचा साथ रहते थे, वही एक घर था हमारा, और वो दादा का घर था। जाहिर है दादा से फिर हमें मिला, तो जो मेरे तायाबू थे, जो मेरे ससुर भी, उन्होंने उनकी जिंदगी में, दादा की जिंदगी में अलग घर ले लिया था, तो वो अलग हो गए, और बस हम और चचा इकट्ठे रहे एक ही घर के अंदर। फिर बाद में वो घर दीवार हुई बीच में, और आधा आधा दोनों का। अब हमारी दो पुत्रियां थी। उस वक्त हम बच्चे थे, हमें नहीं समझते, लेकिन अम्मी शुरू से कुरान तर्जुमे से पढ़ती हमेशा से। तो उन्होंने जैसे बेबी में 28-29 साल की उम्र में बेवा हो गई, 8 बच्चे पाले उन्होंने। मैं तो पैदा ही नहीं हुई, सबसे छोटा बच्चा हूँ। तो अम्मी ने, जब हमारा घर, हम अपना बेच कर कराची शिफ्ट हुए, तो जो हमारा घर बिका, उस घर के अंदर से हमारी अम्मी ने हमारी पुप्पियों तक के हिस्से निकाले। हमें नहीं समझती, हम छोटे थे। तो हमारी अम्मी ने भाइयों का जो हिस्सा निकला, उससे आधा हिस्सा हमारा बहनों का बना, और हम बहनों का फिर जो आधा हिस्सा था वो पुप्पियों का बना के, दोनों पुप्पियों के लिए अम्मी ने सोने की चीज लेके फिर हम दोनों पुप्पियों, और हमारे वाले हिस्से में से चचा का हिस्सा अलग, ताया का अलग, लेकिन जो हमारा हिस्सा था, अम्मी कहने लगी नहीं, मुझे क़यामत के दिन जवाब। अच्छा, फिर ये तो हो गया। अब जब अपनी औलाद की बारी आई ना, तो अम्मी के पास जेवर था अच्छा खासा। तो अम्मी ने क्या किया, एक दिन बैठ के, मैं दौरा कुरान कराने लग गई थी उन दिनों, तो अम्मी ने एक दिन क्या कहा कि ये मेरी चूड़ियां इस वाली बेटी की, ये मेरी जंजीरें सोना इस वाली बेटी का, और ये मेरे बाकी चीजें इस बेटी की। हम 3 बहनें, 4 भाई, एक बहन की डेथ हो गई। तो अम्मी ने हमें बहनों के अंदर ये बांट दिया। तो मैं तो जाहिर पढ़ चुकी थी, दौरा कुरान कराती थी, तो मैंने फिर अम्मी को बुला के, और अम्मी को मैंने कहा, अम्मा ये आप क्या कर रही हैं, इन भाइयों का हिस्सा कहाँ गया? आपको पता है कि आपकी जायदाद, जो आपका जो भी माल है, जायदाद है, जो भी चीजें, जेवर है, सोना है, उसके अंदर सबका हिस्सा है। आप ये हमें दे जाएंगे तो फिर में आपको जवाब देना पड़ेगा। हम तो रख लेंगे ये सारी चीजें, सब में बांटिए, सबको देना पड़ेगा। आपको नहीं पता, आपको बेटियों से, माओ को होता है ना, बेटियों से जरा ज्यादा प्यार होता है, ज्यादा उनको नवाज दो। बेटों के पास तो बड़ा कुछ, ये सोच माओ को जरा वो कर देती। सारा जेवर मैंने अम्मी को वापस दिलवाया, बहनों को जो दे दिया था वो भी वापस दिलवाया, चूड़ियां, सारी चीजें। तो अम्मा ये बांटे। फिर अम्मी ने सब पोता पोतियों के अंदर से, सब भाइयों के बच्चों को, बड़े बड़े एक एक बच्चे को चूड़ी, एक अंगूठी, एक चेन, मतलब इस तरह करके अम्मी ने अपने सारे खानदान के अंदर वो जेवर बांटे। तो ये कब होता है, जब आपने कुरान, आपको सबको देना। ये आपकी जायदाद है ना, ये अगर आपने अपनी जिंदगी में एज ए गिफ्ट दे, वो तो होगा आपके मरने के बाद, ठीक है, वो तो। और अगर कोई अपनी जिंदगी में देना चाहता है तो कोशिश करें कि इक्वली, या कम से कम किसी को 1/3 जरा आपने दे दिया, 1/3 आपकी मर्जी को छोड़ दिया। हाँ, नहीं तकसीम नहीं, मर्द और औरत दोनों का एक ही तरह से तकसीम होगा। बस सिर्फ जो जो कमी बेशी होगी वो भी आ रही है आगे, वो मैं आपको बताती हूँ, कुरान ही के अल्फाज से पढ़ें। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। अगर मर्द की वारिस 2 से ज्यादा लड़कियां हों तो उन्हें तिरके का 2/3 दिया जाएगा। 2/3 का क्या मतलब हुआ, 3 हिस्से कर लिए, और ये 2 हिस्से लड़कियों को मिल गए, और एक हिस्सा रख, ये एक हिस्सा फिर जो बाकी के रिश्तेदार हैं उनको मिल, ठीक है, यानी चचा, जो भी मर्द के भाई थे, या उसकी माँ है, जो भी। और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा हिस्सा उसको मिल जाएगा, और आधा हिस्सा बाकी जो रिश्तेदार हैं। अगर मैयत साहिब औलाद हो तो उसके वालिदैन में से हर एक को तिरके का 6ठा हिस्सा मिलेगा। अब यहाँ पे मर्द औरत की कोई तकसीम नहीं है, बाप को भी बराबर, माँ को भी बराबर,
छठा हिस्सा मिलेगा माँ को भी बाप को भी, यहाँ माँ बाप दोनों इक्वल है। अगर मैयत साहिब औलाद है तो माँ बाप को दोनों को छठा हिस्सा मिलेगा, और अगर साहिब औलाद ना हो और वालिदैन ही उसके वारिस हो तो माँ को तीसरा हिस्सा दिया जाएगा, और अगर मैयत के बहन भाई भी मौजूद हो तो माँ छठे हिस्से की हकदार होगी। मैयत के बहन भाई भी मौजूद हैं तो फिर छठे हिस्से की हकदार होगी। ये सब हिस्से उस वक्त निकाले जाएंगे जबकि वसीयत जो मैयत ने की है अपने 1/3 की, 1/3 की मैयत वसीयत करके जा सकती है, मर्द कोई भी मर गया हो तो उसने जो वसीयत की है वो पूरी कर दी गई है, और कर्ज जो उसके ऊपर हो वो अदा कर दिया गया। पहली चीज जो क्या है, कर्ज। कर्ज अदा किए बगैर तिरका नहीं तकसीम होगा। पहले देखा जाएगा, सबसे पूछा जाएगा किसी के हिस्से इसका कोई जिम्मा रहता तो नहीं, उसकी जायदाद में से पहले वो कर्ज अदा किया जाएगा। फिर देखा जाएगा इसने कोई वसीयत तो नहीं की, अगर तो वसीयत उसने सिर्फ 1/3 की है तब तो वो पूरी अमल हो जाएगा, और अगर उसने वसीयत बाकी भी पूरी जायदाद की कर दी, अपनी मर्जी से कर दी, तो वसीयत पर अमल नहीं होगा, तब्दील कर देगा इस तरीके के मुताबिक जो अल्लाह ने। ठीक है, और तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बलिहाज नफा तुमसे करीब तर है। ये आयत है वो जो समझने की है। आपने कहा मेरा एक बच्चा मेरे साथ बहुत करीब है, मेरा बड़ा प्यारा है, मेरा बड़ा अच्छा है, आपने चुपके से दबा के सारी जायदाद या जायदाद का बड़ा हिस्सा बगैर किसी को बताया उसको दबा दिया, ये आपके यहाँ तो आपने कहा तुम नहीं जानते, तुम्हें इससे मोहब्बत ज्यादा है। अब ये बलिहाज नफा तुम्हारे नुकसान का बायस है। तुमसे तुम्हें तो मोहब्बत थी ना, लेकिन ये तुम्हारे लिए वबाल का बायस बन जाए। तुम नहीं जानते तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बलिहाज नफा तुम्हारे लिए करीब तर है। ये नफे का बायस नहीं है, ये मोहब्बत तुम्हें मरवा देगी, आखिरत में पकड़वाती। इसलिए हिस्सा वो जो अल्लाह ने बताया, ये हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, और यकीनन अल्लाह सब हकीकतों से वाकिफ है। यानी अगर आप ये कहें कि अल्लाह ने ये कैसे कर दिया, ऐसे करना चाहिए था, तो अल्लाह को सारा पता है, सब देख कर अल्लाह ने हिस्से, और सारी मसलहतों का भी जानने वाला है। और तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ भी छोड़ा हो उसका आधा तुम्हें मिलेगा अगर वो बेऔलाद हो। अगर बेऔलाद हैं तो आधा हिस्सा शौहर को मिल जाएगा, आधा औरत के भाइयों को और उसके रिश्तेदार। वरना औलाद होने की सूरत में तिरके का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है, चौथा हिस्सा तुम्हारा है, बाकी औलाद का। फिर बहन भाइयों का, अगर और बहन भाइयों का उस सूरत में होगा जब औलाद नहीं है। अब औलाद मौजूद है तो फिर औलाद का है, तब भी होगा। अगर बेटियां हैं तो भी उसके भाइयों का, शौहर का भी होगा और भाइयों का। अगर वो बेऔलाद हो, वरना औलाद होने की सूरत में तिरके का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है, जबकि वो वसीयत जो उन्होंने की हो वो पूरी कर दी जाए, और कर्ज जो उन्होंने छोड़ा हो वो अदा कर दिया जाए। औरतों के लिए पहले कर्ज देखा जाएगा, किसी का कर्ज तो नहीं रहता, तो फिर वो अदा करके, और जो कोई वसीयत है तो वो लाजमी नहीं है, ऑप्शन है। ऑप्शन है आपके पास। कुछ लोग होते हैं ना जो वो चाह रहे होते हैं, खासतौर पे ये 1/3 उस वक्त जरूरत पड़ती है जब आपने किसी का बच्चा अडॉप्ट किया, तो अब आपका वारिस तो नहीं है ना वो, तो आप फिर उसको क्या देंगे, वो जिंदगी भर आपने उसको पाला है, वो किया है, तो ऐसी सूरत में ये होता है आप अपना 1/3 उसको देख के चले जाएं, ताकि उसको वो भी कहाँ जाएगा, वो उसको आप ही ने पाला है, आपका बच्चा बन के पाला है वो, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर ये 1/3 बड़ा काम है। तो ये बड़ी खौफनाक आयत है जो अल्लाह ताला ने पेश की, अजाब की धमकी दे दी गई है। कानून विरासत को जो तब्दील करेगा वो अल्लाह की हदों को तोड़ने के बराबर। अब आप देख लें, बहुत बड़ी चीज है ये कि मुसलमानों ने भी इस तरह की हरकतें की हैं, तो अल्लाह ताला बचाए हमें ऐसी हरकतें करने से। हम अगर गिफ्ट के तौर पे दे दे भाई, आप गिफ्ट क्या दे दे, डायमंड देता है अपनी जिंदगी में, डायमंड दे ही रहा है ना, मतलब शॉर्ट तो दे ही रहा होता है ना चीजें, प्लॉट भी दे रहा है, गिफ्ट भी दे रहा है, घर भी दे रहा है, जो मर्जी चाहे दे अपनी जिंदगी के अंदर। ये उस वक्त की बात है जब उसकी डेथ हो जाती है और जो जो चीजें उसके नाम पर है अपनी जिंदगी के अंदर। तो जैसे एक सहाबी आई और आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी कि या रसूलल्लाह, मुझे अपने शौहर से खुला चाहिए, मुझे जो है उसके साथ नहीं रहना, और मतलब मुझे नहीं पसंद। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा तुम क्या वापस करोगी, तो उन्होंने कहा इन्होंने मुझे जो बाग दिया हुआ था ना, मैं वो वापस करती हूँ और मैं खुला ले लेती हूँ। तो दिया था तो फिर वापस किया ना। तो जिंदगी में तो बीवी को बच्चों को शौहर दे ही रहा होता है, तो जो उसके नाम पर मरते हुए था जायदाद उसकी तकसीम, जो अपनी दुनिया में दे चुका, अपनी जिंदगी में दे चुका, उनके नाम हो चुका, उसका नहीं हो। अल्लाह ताला ने बहुत तफसील के साथ हर चीज वाज़ेह कर दी, और ये भी इसके लिए भी विरासत के कानून के लिए भी यही हुक्म आया कि कोई इसको रद्द बदल नहीं कर सकता, और जो कोई भी इसकी रद्द बदल करेगा वो फिर
आग का अजाब का। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी की मुर्तकिब हों उन पर अपने में से 4 आदमियों की गवाही लो, और अगर 4 आदमी गवाही दे दें तो उनको घरों में बंद रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए, या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। और तुम में से जो इस फेल का इर्तिकाब करें उन दोनों को तकलीफ दो, फिर अगर वो तौबा करें और अपनी इस्लाह कर लें तो उन्हें छोड़ दो कि अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ये पहली आयत है बदकारी के मामले। जब सूरह नूर के अहकामात नाजिल हो गए तो फिर ये आयतें मनसूख। अब जो सजा है वो सूरह नूर की जो इब्तिदाई आयत है वो है ही ऐसे सजा की बदकारी की कि उसकी फिर सजा आ गई। यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये आयत उस वक्त की जब, और उनके लिए क्या था कि बस सिर्फ ऐसी औरतों के लिए मारना पीटना और बंद कर देना और इस तरह के अहकामात थे जो अब तो हतमी हुक्म आ गया सूरह नूर के अंदर। हाँ, ये जान लो कि अल्लाह पर तौबा की कबूलियत का हक उन्हीं लोगों के लिए है जो नादानी की वजह से कोई बुरा फेल कर गुजरते हैं और उसके बाद जल्द ही तौबा कर लेते हैं। यानी क्या बताया अल्लाह ताला ने कि जो गलती से कोई काम हो जाए, है नहीं, रेपुटेशन ऐसी नहीं है, हिस्ट्री ऐसी नहीं है उनकी, पिछला रिकॉर्ड ऐसा खराब नहीं है, बस किसी गुनाह में पकड़े गए, आ गए, किसी झांसे में आ गए, किसी कमजोर लम्हे के शिकार हो गए, तो ऐसे लोग और फिर जल्द ही तौबा भी कर लेते हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह अपनी नजर इनायत से फिर मुतवज्जो हो जाता है और अल्लाह सारी बातों की खबर रखने वाला और हकीम और दाना है। मगर तौबा उन लोगों के लिए नहीं है जो बुरे काम किए चले जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो उस वक्त वो कहता है अब मैंने तौबा कर ली। कितनी वाज़ेह आयत है ना, कि ऐसा शख्स जो मुस्तकिल गुनाह किए चला जा रहा है और फिर जब मरने को अपनी मौत को सामने देखता है तो फिर क्या कहता है, मैंने तौबा कर ली। ऐसी तौबा तो अल्लाह ने फिरौन की भी कबूल नहीं की। क्या आपको याद है जब फिरौन डूबने लगा तो उसने क्या कहा था, मैं ईमान लाया रब पर, है। जब पानी में डूब गया, जब मौत सामने नजर आ रही है तो उसने हाथ निकाला और कहा मैं ईमान लाया। तो अल्लाह ने क्या कहा कि मैं हरगिज तुम्हारी तौबा, मौत के वक्त की तो तौबा कबूल है ही नहीं, जान कनी के बाद तो आपको पता चल जाता है, जो मुर्दा होता है ना उसको पता चल जाता है, सिम्टम्स उसको ऐसे पता चल जाते हैं कि मेरी मौत करीब है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के बारे में बाद में फिर हम बातें भी करते हैं कि वो फलां फलां बिल्कुल आखिरी वक्त में ये अल्फाज कह रहा था। जैसे मेरे जो ताया अबू थे तो सर मेरे, जब उनकी डेथ होने लगी उनको कैंसर का बिल्कुल लास्ट स्टेज थी, तो वो बिल्कुल डॉक्टर्स ने कह दिया था कि भाई इनका ऑपरेट किया था लेकिन वापस ऐसा कैसा बंद कर दिया क्योंकि कैंसर बहुत आखिरी स्टेज पे जाता है। 4 महीने के टाइम दिया था, 4 महीने से पहले पहले उनकी डेथ हो गई। आखिरी दिनों के अंदर बिल्कुल उनकी ये कैफियत हो गई थी कि वो ऐसा लगता था जैसे किसी से बात कर रहे हैं। सारी जिंदगी कुरान पढ़ते और सारी जिंदगी अपनी उन्होंने वक्त कर दी थी दीन के लिए ही। तो आखिरी लम्हों में, आखिरी चंद दिनों के अंदर और आखिरी लम्हात में बिल्कुल जिस दिन उनकी सुबह डेथ होनी है उस दिन भी रात को वो ऐसा लगता था जैसे सामने देख के और कह रहे हैं कि या तो ले जाओ या चले जाओ, मतलब इस तरह के अल्फाज उनके मुंह से निकल, और फिर कहते हैं कि मुझे ले जाओ मट्टी में दबा दो, मतलब वो किससे बात कर रहे हैं किसी को नहीं पता। इस तरह के बहुत सारे वाकयात हमारे सुनने में आ रहे हैं। तो जो जाने वाला होता है उसको पता चल जाता है कि ये मेरी जान करने का वक्त है, बाकियों को फिर भी नहीं पता चल रहा लेकिन उसको पता चल जाता है। तो ऐसी सूरत के अंदर जो अपनी उस टाइम के अंदर फिर कहे कि मैं तौबा करूँ, अब अल्लाह मुझे माफ कर दे मेरे सारे गुनाह, अल्लाह कहता है अब नहीं। आसार देखने के बाद, मौत के आसार देखने के बाद की तौबा कबूल नहीं है। 2 वक्तों की तौबा कबूल नहीं, एक मौत के वक्त की तौबा और एक जब सूरज वापस मशरिक से ही तुलू होने का हुक्म जाएगा। ये कुर्ब कयामत की बिल्कुल आखिरी निशानियों के अंदर से, सुबह सूरज जो है वो मशरिक से वापस तुलू हो जाएगा और उसी दिन जमीन से एक जानवर निकलेगा और बस ये लास्ट निशानियां होंगी और फिर कयामत हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बड़ी तवील सी कि उसका मफहूम ये है कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जानते हो कि रोजाना ये सूरज कहाँ जाता है? तो हमने कहा अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजाना ये जाता है और जाके अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होने की इजाजत मांगता है। जो हम देखते हैं इसको मगरिब से पहले पहले ये जाके डूब रहा है तो ये अल्लाह के पास जाता है और जाके इजाजत मांगता है कि मैं सजदा कर दूं, डूब जाऊं, तो इसको इजाजत मिल जाती है। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इसको कहा जाएगा, जब ये जाके इजाजत मांगेगा और ये कहेगा कि क्या मैं सजदा कर लूं, मैं डूब जाऊं, तो इसको कहा जाएगा जहां से आया है वहीं वापस लौट जा, इजाजत नहीं दी। ये लास्ट डे होगा तौबा की कबूलियत का। लोग समझ रहे होंगे रात हो गई और इंतजार कर रहे होंगे कि बस अब तो रात हुई, सोने की तैयारियां हो रही होंगी, अचानक देखेंगे कि सूरज तुलू, अब ये तो डूब रहा था ना, अब तुलू होना शुरू हो। उसकी लाइट्स बिल्कुल वैसी होती है ना जैसे सुबह की टाइम की लाइट्स होती है, ऑरेंज कलर की, बिल्कुल डल सी और
تیز نہیں ہوتی، ٹھنڈی ہوتی ہے، اسی ٹائم وہاں سے وہ دوبارہ سے اٹھنا شروع ہو جائے گا. لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوا، یہ صبح کس سے ہو گئی، رات تو آئی نہیں. تو یہ وہ صبح ہوگی جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور اسی دن پھر کہتے ہیں کہ ایک زمین سے جانور نکلے گا جو لوگوں کو، لوگ ڈر کے مارے نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں گے، جو گناہ گار ہوں گے اور ہوں گے جو توبہ کریں گے، وہ ان کے منہ پہ مارے گا اور کہے گا اب کوئی فائدہ نہیں ہے تمہاری توبہ. تو یہ وہ دو وقت ہیں جن میں توبہ قبول نہیں ہوتی. ایسے کافروں کے لیے، اور توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے اسی طرح سے جو مرتے دم تک کافر رہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بنیں. ابھی دیکھیں پیچھے قصہ سارا ہو چکا، ڈسکشن ہو چکی، مہر کی باتیں ہو چکی، ہو گئی نا ختم. آپ کا اللہ کیا، یہ جو ریپیٹیشن ہے نا، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ آپ کے رب کو کتنی پرواہ ہے، اللہ اس معاملے کو کتنا زیادہ دیکھنا چاہیے. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث نہیں بن بیٹھے. بغیر مہر دیے کوئی نکاح نہیں ہو، مہر کے ساتھ نکاح. اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کرنے کے لیے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم دے چکے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم کوشش بھی مت کرنا. اور اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والے اس کی بیوہ کو میت کی میراث سمجھ کر اس کے ولی اور وارث نہ بنے. ہوتا ہے نا، ہمارے بیٹے کی نشانیاں ہیں تمہارے پاس، تو اب تمہیں تو ہم کہیں نہیں جانے دیتے، تمہارا تو دوسرا نکاح بھی نہیں ہوتے. اور چونکہ بیٹے کی جائیداد بہت تھی اور جائیداد کا وارث بچے ہوں گے، تو جائیداد کے چکر میں بھی قابو کر کے رکھتے ہیں بہو کو اور بھابھی کو، اور اس طرح کے رشتے جو قریب ترین رشتے ہوتے ہیں کہ اگر یہ نکل گئی تو جائیداد بھی نکل جائے گی، سب کچھ ہاتھ سے جائے گا. تو کیا کہا کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ کو میت کی میراث سمجھ کر اس کے ولی نہ بن بیٹھے ہیں. عورت کا شوہر جب مر گیا تو وہ آزاد ہے، عدت گزار کر جہاں چاہے وہ چلی جائے اور جس سے چاہے نکاح کر لے. اور مال اڑانے کے لیے نہیں بلکہ بد چلنی کی سزا دینے کے لیے کیا کہا، ہاں اگر وہ کسی صریح بد چلنی کی مرتکب ہوں، آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ غلط حرکتوں میں ملوث بد کردار ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ پھر اس کا مہر کو کر سکتے ہیں سزا دینے کے، کہ آپ اس کو وہ کریں، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ مردوں سے. مردوں کو پتہ ہے نہیں. اب اگر ہمارے مردوں کو نہیں پتا تو ہمارا کیا کام ہے؟ اپنے بیٹوں کو تو بتائیں، اپنے شوہروں کو تو بتائیں جو بتائیں، لیکن اپنے بیٹوں کی تو تربیت اس نہج پہ کریں کہ تم جس کو لے کر آؤ گے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ احکامات، یہ ذمہ داریاں، یہ بہت بڑا بوجھ ہے تمہارے اوپر، پوچھ ہوگی اس کی. کیا کہا کہ اگر تمہیں کوئی ایک چیز پسند نہیں بھی ہے تو تمہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی دوسری بھلائی نہ، یعنی آپ کو اس کی کوئی ایک بات بری لگتی ہے تو تم اس ایک بات کی وجہ سے گھر مت خراب کرو، اس کے ساتھ تعلقات مت خراب کرو، بلکہ اس کی اچھی چیزوں کو دیکھو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا پیار، کیسے آپ کی حمایت دے رہا ہے. جیسے ماں کھڑی ہو جاتی ہے کہ اچھا چلو ایک چیز اس میں خراب رہتی تو کیا ہوگا، اور بھی تو باقی چیزیں تمہارا گھر سنبھالتی ہے، تمہارے بچے سنبھالتی ہے، کیا کچھ نہیں کرتی. ایسے اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت کہ تم اس کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی. اور اگر تم نے ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی لیا ہو تو پھر تم نے اسے ڈھیر سارا مال الفاظ دیکھیے عربی کے اندر، احداہن قنطار، پہاڑ کے برابر لفظ کیا رہا ہے، پہاڑ کے برابر مال دے دیا ہو تب بھی تم اس میں سے کچھ واپس نہیں ہے. کسی مرد کو پتا نہیں پتا، بچی کا جہیز تک دبا کے رکھ دیتے. میں نے خود نے ایسی مثالیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی، تباہ کر دیتے ہیں، جہیز خراب کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. 2 سال تک گھر میں بچی بیٹھی ہوئی ہے، نہ طلاق دیتے ہیں، نہ رکھتے ہیں، نہ بساتے ہیں، اور جب اس کو طلاق دے بھی دیتے ہیں تو اس کے جہیز کا ستیہ ناش مارا ہوا ہے. کچھ اللہ نے کیا کہا، تم نے جو اس کا ہے وہ تو اسی کا ہے، جو تم نے دیا ہے اس میں سے بھی پہاڑ کے برابر بھی ہے. تم یہ مت سوچنا کہ میں واپس دے دوں. اللہ کہتا ہے کیسے لے سکتے ہو تم؟ کیا تم نے اسے بہتان لگا کر اور صحیح ظلم کر کے واپس لوگے؟ یعنی تم اس پر اگر وہ پاک ہے، باکردار ہے، تمہیں نہیں پسند آ رہی، تمہاری نہیں مرضی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی، اور تم اس کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، تو تم اس پر کیا بہتان لگا کر واپس لوگے کہ یہ بدکردار، یا ظلم کرو گے اس کے اوپر. یعنی یہ دونوں صورتیں اگر تم کرو گے تو تمہارے لیے
بہت ہی بری ہے. آخر کار تم مجھ سے کس طرح واپس لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو تمہیں اس کے اوپر حق دیا تھا وہ تم پورا کا پورا لے چکے ہو حق. پھر تم کیسے لو واپس کیسے لے سکتے؟ اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے. نکاح کا جو یہ عہد ہے یہ باقاعدہ ایگریمنٹ ہے. تم نے بھی سگنیچر کیے تھے, اس نے بھی سگنیچر کیے, ہزاروں لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کا ایجاب و قبول ہوا تھا. تو جب وہ تم سے یہ ایگریمنٹ لے چکی تھی تو پھر تم کیسے واپس لے سکتے؟ کیا بولو گے تم؟ تمہارے پاس اختیار نہیں لینا. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. پہلے دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, جیسے باقی چیزیں جائیداد کے اندر بڑھتی تھی نا, ایسے سوتیلی مائیں بھی بڑھتی. نعوذ باللہ, کہ جیسے باپ نے کئی شادیاں کر رکھی ہیں, کئی بیوائیں ہیں, تو وہ بیٹے اپنے حصوں میں لے لیتے. جیسے باقی چیزیں جائیداد کی کئی, ایسے ہی عورت کو بھی کہتے تھے اس کو کہیں اور نہیں جانے دینا, ہمارے باپ کی بیوی تھی تو ہم ہی اس سے نکاح کرتے. سگی مانی. لیکن کیا کہا تمہارے باپ جن سے نکاح کر چکے ہوں ان سے تم نہیں نکاح کر سکتے, حرام ہے. مگر جو پہلے ہو چکا تو ہو چکا. حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے, ناپسندیدہ اور برا چلن. سورہ نساء کا 14واں رکوع ختم ہو. تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں. اب دیکھیں لسٹ آ رہی ہے کس کی, حرمت کی. کون کون حرام ہے تمہیں پتہ چل جانا چاہیے. تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں, بیٹیاں, بہنیں, پھپھیاں, خالائیں, بھتیجیاں, بھانجیاں, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو, اور تمہاری دودھ شریک بہنیں, اور تمہاری بیویوں کی مائیں, اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی. سمجھ آ رہی؟ تالیاں بھی دیں, مطلب یہ سب آپ کے حرام ہے. دو بہنیں ایٹ اے ٹائم ایک نکاح میں رکھنا حرام ہے. خالہ اور بھانجی رکھنا حرام ہے. پھپھی اور بھتیجی ایک نکاح میں رکھنا حرام ہے. اگر خالہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی بھانجی سے شادی کی جا سکتی ہے. پھپھی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی بھتیجی سے نکاح ہو سکتا ہے. بہن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے سالی سے, لیکن ایٹ اے ٹائم اکٹھی نہیں رکھی جاتی. ٹھیک ہے. اور جو اپنی سگی ہیں ان سے تو ہمیشہ کے لیے حرام, ان سے تو کبھی بھی نہیں ہے. اور وہ بچیاں جنہوں نے تمہاری بیویوں کی گود میں پرورش پائی. تمہاری بیویوں کی لڑکیاں یعنی آپ نے کسی سے نکاح کیا, اس کی پہلے سے کوئی بچی تھی اور اس بچی کو آپ نے خود نے پالا پوسا جوان کیا, بڑی ہو گئی, تو آپ نے کہا یہ کوئی میری اپنی اصل بیٹی تھوڑی ہے, کوئی میں اسے نکاح کر سکتا ہوں؟ نہیں, حرام. آپ کی گود میں پرورش پائی. اور پھر جس سے نکاح ہو گیا اور جس بچی کی ماں سے اس کا نکاح ہو گیا ہو تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا. بالکل یہ تو وہی معاملہ ہو گیا نا, جیسے باپ نے نکاح کیا تھا اور پھر انہوں نے نکاح کر لیا, یہ ہمارے, تو یہی بات لڑکی کے معاملے. ٹھیک ہے. اور ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا, یعنی آپ نے اس کے ساتھ لائف گزار لی. ٹھیک ہے. اگر صرف نکاح ہوا ہے, مطلب صرف ایک نکاح ہوا تھا, رخصت ہی نہیں ہوئی, اور پھر بعد میں اس عورت کی بیٹی سے نکاح کرنا پڑ رہا ہے یا تو کر سکتے ہیں, پرمیشن ہے. اگر رخصت ہی نہیں, صرف نکاح, انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے پر تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں جو تمہاری صلب سے ہوں, اور یہ بھی تم پر, صلب سے مطلب تمہارے اپنے سگے, تمہارے سگے بیٹوں کی جو بیویاں ہوں گی وہ تم پر حرام ہے. جو لے پالک بیٹھے ہوتے ہیں, جو اڈاپٹڈ ہوتے ہیں, ان کی بیویاں تم پر حرام نہیں ہیں. اب آگے معاملہ آئے گا زید کا اور زینب کا معاملہ. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو, مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا, اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں, یعنی محسنات. محسنات کس کو کہتے ہیں؟ محسنات کا جو لفظ ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت میں رہنے والی. حفاظت میں رہنے والی عورت کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کسی کے نکاح میں. یہ شادی شدہ عورتوں کے بارے میں خاص طور پہ ایک لفظ آیا ہے, محسنات. محسنات حصار کے اندر, ایک مضبوط حصار کے اندر محفوظ عورتیں. تو کسی بھی شادی شدہ عورت سے تم نکاح کرنے کا تمہیں جائز نہیں ہے, حرام ہے وہ بھی. ٹھیک. البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آ جائیں, یعنی لونڈیوں کی صورت میں جو عورتیں ہاتھ آ جاتی تھیں مال غنیمت کے طور پہ اس زمانے کے اندر, تو ان عورتوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے جب وہ جنگ کے اندر ہاتھ آتی ہیں. یعنی جیسے اب جنگ بدر میں اور جنگ احد میں اور باقی جنگوں کے اندر بھی جو عورتیں ساتھ آتی تھیں جنگوں کے اندر, تو جب ان کے مرد قیدی ہو جاتے تھے, ساتھ عورتیں بھی قیدی ہو جاتی تھیں, تو ان کا نکاح اپنے شوہروں سے ٹوٹ جاتا ہے جب وہ جنگ میں ہاتھ آ جاتی. ایسی عورتوں کو لونڈیاں
ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے نکاح چونکہ ٹوٹ چکے تو اب ان کو تم اپنی نکاح میں بھی رکھ سکتے ہو اور ویسے بھی رکھ سکتے ہو. لیکن یہ دیکھ لیں کہ لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ کوشچن اٹھاتے ہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ معاشرہ کیسا تھا, ماحول کیسا تھا. ایک وقت میں 100 عورتوں سے تعلق رکھتا تھا, 100 عورتوں سے. باقاعدہ ایسی عورتیں تھیں گھروں کے اندر کہ جن کے گھروں پہ جھنڈے لگے ہوتے تھے, جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ کوئی بھی مرد. ایسے گندے معاشرے کے, ایسے گندے ماحول کے اندر. اور لونڈی اور غلاموں کا تو اس قدر کثرت عام بات تھی کہ لونڈی اور غلام بکنا. تو ایسے ماحول کے اندر, ایسے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو بتدریج ختم کرنا چاہا تھا اللہ تعالیٰ. اور اس کا کیا ثواب کیا, کیا اجر بتایا کہ جو غلام آزاد کرے گا اس کو اتنا اجر ہے. کفارہ دینا ہے غلام یا لونڈی آزاد, یہ کرنا ہے اس کو آزاد کر دو. دھیرے 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 یہ ختم ہوتے ہوتے آج الحمدللہ لونڈی غلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں. اگر ہے بھی تو مسلمانوں میں نہیں. ہوتی ہے اسمگلنگ اور سیلنگ اور سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ دوسرے معاشروں میں ہوتا ہے. اسلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں الحمدللہ. تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ عام بات تھی. تو اس کے اوپر ایسی آیتوں کے اوپر بھی بہت سارے لوگ چمکاتے ہیں اپنی دکانیں, تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کس معاشرے کی بات ہو رہی ہے, کس ماحول کی بات ہو رہی ہے, کہ جب وہ تمہارے ہاتھ آئیں تو وہ اس سے مستثنا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی. ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا. کیا مطلب ہوا, یعنی ان کے علاوہ جو تمہیں دست بتا دی گئی, اس کے علاوہ تم مہر دے کر کسی بھی عورت سے نکاح کر سکتے ہو, تمہارے لیے حلال ہے. اس آیت کا مفہوم یہ, بشرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو, محسنات بناؤ, چوری چھپے آشنائیاں نہیں کرو. یہ گرل فرینڈ, یہ بوائے فرینڈ, یہ تم ریلیشن میں چلے گئے, ایکسٹرا میرٹل ریلیشن ہو رہے ہیں, ویسے ریلیشن ہو رہے ہیں, حرام حرام حرام. بلکہ میں رات کو ایک کلپ دیکھ رہی تھی, بڑا ہی ڈرانے والا تھا, بڑا ہی خوفناک قسم کا ایک کلپ میں نے دیکھا, حدیث ہی تھی وہ. اور انہوں نے کیا کہا کہ ڈاکٹر سار احمد کا تھا وہ کلپ چھوٹا سا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک گناہ بھی اگر آپ نے مستقل کیا, مستقل, آپ کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ غلط, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے, کوئی بھی ایک گناہ, صرف ایک گناہ اگر آپ نے اپنی لائف میں مستقل جاری رکھا, یہ جاننے کے باوجود کہ یہ حرام ہے, آپ کے ساری نیکیوں کو تباہ کر کے برباد کر دے گا اور آپ کو جہنم کی آگ میں لے جائے. حدیث کا کسی بھی حرام کو آپ نے حلال بنا لیا اپنے اوپر, اس کے علاوہ آپ نے نمازیں پڑھی, قرآن پڑھے, آپ نے جو مرضی آپ نے نیکیاں کی, لیکن ایک گناہ کو مستقل ہو گیا, جیسے اللہ نے کہا نا, ہو گیا, غلطی سے ہو گیا, گناہ کر لیا, توبہ کر لی, چھوڑ دیا, آگے گئے, پھر کچھ اور گناہ ہو گیا. لیکن کسی ایک گناہ کو پکڑ لینا, اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو اس وقت جو معاشرہ جکڑا ہوا ہے نا, وہ یہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز اور ریلیشن. یہ وہ گناہ ہے نا جو آپ کو پتا ہے کہ حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں معراج کے اوپر گیا تو میں نے جو مشاہدات کروائے گئے ان کو, تو ان کے اندر ایک مشاہدہ یہ تھا کہ کچھ عورتیں اور مرد جو ہے وہ ایک طرف زمین پہ پڑے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ان کے ناخن ہیں, اور ان کی ایک سائڈ کے اوپر بڑا اچھا سا کھانا پاک صاف خوشبو والا رکھا ہوا ہے, اور دوسری سائڈ کے اوپر سور کا گوشت اور بدبودار اور غلیظ ترین گند پڑا ہوا ہے, اور وہ اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے اس کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں, پھڑ رہا ہے وہ بدبو سے. تو میں نے جبریل سے کہا, جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے حلال رشتوں کو چھوڑ کر حرام سے اپنے نفس کی پوجا کرتے, ایکسٹرا میرٹل یا وہ ریلیشنز جو آپ کو حرام ہے, جو حرام ہے وہ حرام ہے. تو یہ جو پاک رکھا ہوا ہے یہ ان کے حلال ذرائع موجود تھے, اور انہوں نے اس کو چھوڑ کر, اور ابھی قیامت تک ان کی سزا یہی ہے کہ یہی کھاتا رہے گا. اب بتائیں جو ایسا اس حال میں کھا رہا ہے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو اس لیے یہ بہت اللہ کی خاص حکم ہے اللہ کا کہ بشرط یہ کہ تم حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو, محسنات بنانا, ان کو نکاح کے اندر شامل کر, تمہیں اجازت دیتی ہے ان عورتوں کے علاوہ تم کسی بھی عورت سے نکاح کر سکتے ہو. ریلیشن کی کوئی دور دور تک کوئی اللہ تعالیٰ کی ہاں گنجائش. اللہ دو لوگوں کو کبھی بھی موت نہیں دیتا بغیر ذلیل اور رسوا کیے, اس میں ایک شخص وہ بھی ہے, ہاں بالکل, جو ایکسٹرا میرٹل افیئر کرتا ہے, زنا کرتا ہے یا بدکاری کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے, وہ اس کو اللہ تعالیٰ
مرنے سے پہلے ذلیل ضرور کرتا ہے, دنیا میں ذلیل کر کے پھر اس کو موت آتی ہے. اللہ اس کو ایسا نہیں چھوڑتا. دوسرا بھی ایک اور ہے, میں دوبارہ سے یاد کر کے بتاؤں. جی بالکل, جی بالکل بالکل, استغفار ختم ہو جاتی ہے. اللہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ جس بستی کے اندر استغفار ختم ہو جائے اور زنا کی کثرت ہو جائے, اس بستی کے اندر پھر سرخ آندھیوں کا اور زلزلوں کا انتظار. تو یہ حدیث, تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اس طرف مت لے کے جائیے گا پروردگار, ایسا کوئی گناہ نہ سرزد ہو ہم سے بھی اور ہماری اولادوں سے بھی, اور ہمیں معاف کیجیے گا. اور ہمیں گناہ ہو بھی جائے غلطی سے تو اس کا احساس فوراً کروا کے معافی منگوا دیجیے, پاک کر دیجیے گا. اللہ نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ تم آزاد شہوت رانی کرنے لگو, یعنی تمہارے پاس مال دولت بہت ہے, تم نے فلاں کو بھی گھیر لیا, فلاں کو بھی گھیر لیا, فلاں کو بھی گھیر لیا, یہ مت کرنا. اور پھر جو ازدواجی زندگی کا تم ان سے اٹھاؤ, اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض کے طور پہ ادا کرو. فرض کر دیا ہے تم پر مہر, کیونکہ تمہیں ایک عورت نے اپنا آپ تمہیں سونپا. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, یعنی دونوں یہ طے کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے بعد میں ضرورت پڑے گی تو لے لیں گے, ابھی تو مجھے ضرورت نہیں ہے, یا اگر عورت چاہے تو کچھ حصہ معاف کر سکتی ہے. دونوں چیزیں ہو سکتی ہے, دونوں باہمی رضامندی, پریشرائز کروا کے نہیں, پہلے سے پلان کر کے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اللہ علیم اور دانا ہے. اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ وہ خاندانی مسلمان عورتوں یعنی محسنات سے نکاح کر سکے, اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے ہیں. کیا کہا, اگر کسی بڑے خاندان کی عورت سے, آزاد خاندان کی عورت سے نکاح کرنے کی اس کی استطاعت نہیں ہے, لیکن نکاح کی تو ضرورت ہے نا, تو ایسے مرد کے لیے حکم آیا کہ پھر وہ اپنے بجائے اس کے کہ اس کا نفس اس کو غلط راستے پر لے جائے, تمہاری لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر, آزاد جو تمہارے قبضے میں ہو. اور مومنہ, لونڈی سے نکاح کرنے کی شرط کیا رکھی, مومنہ. اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے, تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ, اور لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو, تاکہ وہ سارے نکاح میں محفوظ یعنی محسنات ہو کر رہیں. ان کے سرپرستوں کی اجازت سے نکاح, کتنا کلیئر لکھا, نہیں لکھا یہ کہ تم دونوں آپس میں ڈیل کرو, جا کے کورٹ میرج کر کے آتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جو نکاح ولی کے بغیر ہوتا ہے وہ باطل ہوتا ہے, باطل ہوتا ہے, باطل. ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو, تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں اور آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں. اور یہ حکم بھی کن کے لیے آیا کہ جیسے لونڈی ہے, آزاد کے لیے تو ولی ہو جائے گا اس کا باپ اور چچا اور بھائی. اب لونڈی کے جو سرپرست ہے, جس کی لونڈی ہے, وہ اس کے مالک سے اجازت لیے بغیر اس سے تم چپ چاپ نکاح نہیں, اس کی بھی پرمیشن اس کے مالک سے لینی پڑے گی. جس کے حصے میں وہ آئی تھی تم ان سے بات کرو اور ان کو کہو, آگے بھی ابھی حکم آئے گا کہ ان سے مناقحت کر لیا کرو, کہ ڈیل کر لیا کرو, ٹھیک ہے آپ ہمیں آزاد کر دیں, آپ نے جتنے پیسوں میں ہمیں خریدا تھا یا جو بھی ہوا تھا ہم اس کے بدلے کے آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے رقم دے دیں گے, آپ اس کو آزاد کر دیں تو ہم آپس میں نکاح کر لیتے ہیں. اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم اپنے اور لونڈی اور غلاموں کے ساتھ یہ کر لیا, ڈیلنگ کر لیا کر. ان کو آزاد کرنے کے لیے وجہ کیا تھی کہ اس معاشرے سے لونڈی اور غلام کا ختم ہو, چیپٹر ہی کوئی بھی غلام نہ رہے, کوئی بھی. تو اس لیے حکم دیا گیا کہ یہ جب ڈیل کرنے کی بات کریں تو تم اس کو قبول کر. اور کیا کہا کہ ان کو بھی تم نکاح میں کرو تاکہ وہ چوری چھپے آشنائیاں نہ کریں, پھر جب وہ سارے نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہونی چاہیے جو خاندانی عورتوں یعنی محسنات کے لیے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ یہ لونڈی, اور لونڈیوں کی تربیت ویسے تو نہیں ہوتی, ظاہر ہے وہ کہاں کہاں سے ہوتی ہوئی, کس کس ہاتھ سے ہوتی بھی گزر کر آئی, کتنے مردوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہوگی نا, تب کہیں جا کے آپ کے نکاح میں. اب اندیشہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے گناہ ہو جائے. اس کے گناہ ہونے کے چانسز ایک عام خاندانی بچی کے جو گھر میں تربیت پائی, ماں باپ کے حصار میں ہے, اس سے زیادہ ہے, کیونکہ اس کی تو کسی نے تربیت, تو کہاں سے ہوتی بھی جنگ میں کہیں ہاتھ آئی تھی, اس کے بعد کسی اور نے, یا بچپن میں کسی نے بیچا تھا اور بکتے 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 تم تک پہنچی ہے, تو اس کی تربیت نہیں ہوئی. تو اب جب وہ کسی سری بدچلنی کی مرتکب ہو جائے گی, بدکاری کی مرتکب ہو جائے گی, تو اس کی سزا تمہارے خاندان کی جو عورتوں کی سزا ہوگی اس سے آدھی, کیونکہ اس کی تربیت نہیں. اللہ ظالم نہیں, اللہ نے اس کو چھوٹ دی کہ اس کی پھر سزا آدھی ہو. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے
बंदे तकवा टूट जाने का अंदेशा हो। समझिए कैसा है। तुम में से जिनको ये खौफ हो कि हमारे पास इस्तिताअत भी नहीं है किसी आजाद औरत से, किसी खानदानी बच्ची से शादी करने की, और हम में इतनी इस्तिताअत भी नहीं है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल करें, वरना तो अगर तुम्हें तकवा टूटने का अंदेशा ना हो तो तुम कोशिश करो कि तुम सब्र करो उस वक्त तक जब तुम्हारी इस्तिताअत हो जाए, तुम अपने लेवल की औरत से शादी, खानदान हसब नसब के। तो ये उन लोगों के लिए। और क्या हुक्म दिया, आगे पढ़ेंगे हम, कि जिनको ये लगता है कि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने आप को रोक नहीं पाते और निकाह की कोई सबील नहीं है, तो उनके लिए है रोजे रख, रोजा तकवा पैदा, लाल्लकुम तत्तकून। तो रोजा तुम्हारे अंदर वो सिफत पैदा करेगा, यानी जब आपका जिस्म सुबह से लेकर शाम तक बगैर पानी के, एक मतलब देखिए ना, आम दिनों के अंदर हम 1 घंटे भी 2 घंटे भी पानी ना मिले और इतनी शदीद गर्मी के अंदर, तो क्या कैफियत हो जाती है, लगता है जैसे कांटे चुभ रहे हैं और लग रहा है जैसे चक्कर ही खा गए और बस लगता है जैसे डिहाइड्रेशन ही हो गई और पता नहीं क्या कुछ हो गया। और अभी देखें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह कहाँ सहरी की अजानों के साथ पानी का आखिरी कतरा का घूंट हलक में जाता है और आप 12 घंटे 16 घंटे 18 घंटे का भी रोजा होता है और उसके अंदर आप इतना कुछ बोल भी लेते हैं, बात भी कर लेते हैं और इतना काम भी कर लेते हैं कि चलने का। तो ये क्या क्या अल्लाह की है ये रहमत। तकवा, रोजा क्या करता है, तकवा भी पैदा करता है और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी भी पैदा करता है। आप अगर साइंस की तहकीक पढ़े ना, तो वो साइंस कहती है कि हर कुछ दिन के बाद आपको फास्टिंग जरूर करनी चाहिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत 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 जरूरी है। तो ये आपको, जो रोजा है वो आपको ताकत देता है, ना सिर्फ ये कि रूहानी ताकत देता है, जिस्मानी ताकत भी देता है, आपको नहीं पता चल रहा होता। मैं बल्कि वो एक पढ़ी रही थी, डॉक्टर साहबा तो सामने मौजूद है, कि वो आपकी बॉडी के अंदर ऐसी चीजें जमा हो जाती हैं जिनको रोजा जो है ना डिटॉक्स, और ये लाजमी होना चाहिए। और ये जो साल के अंदर 1 महीने के पूरे लगातार रोजे हैं, ये आपके पूरे 1 साल के लिए काफी हो जाता है, आपकी बॉडी को ये फ्रेश कर देता है। ये भी मेडिकल रिसर्च जी जी। हया में बैठ 13 14 15 चांद की हर 13 14 15 3 दिन क्या कहा अल्लाह ताला ने कि ये तुम्हारे उन लोगों के लिए ये इजाजत दी गई जिनको बंदे तकवा टूट जाने का अंदेशा, वरना अगर कोई अपने आप को कंट्रोल कर सकता है तो वो रोजे रख के कंट्रोल करे, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। ऑप्शन आया, 2 ऑप्शन आए, बेहतर बताए बगैर आयत खत्म नहीं की। मेरी तरफ से बेहतर क्या है, सब्र करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम किसी लौंडी से निकाह कर लो और वो अपनी रविश से बाज ना आए और फिर तुम्हें धोखा खाने को मिल जाए और तुम तकलीफ की कैफियत में चले जाओ कि मैंने तो बीवी बना लिया था, मेरे बच्चों की नहीं सही तरबियत कर सकी ये, और मैं तो कुछ भी नहीं, इसको मतलब मैं मेरी आगे नस्ल कैसे चलेगी, और आप एक तकलीफ में आ जाए। तो बेहतर ऑप्शन दे दिया, लेकिन बेहतर ये है कि तुम सब्र करो। अल्लाह क्या कहते हैं कि तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है और अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह चाहता है कि तुम उन तरीकों को वाज़ेह करे और उन्हीं तरीकों पर तुम्हें चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले गुजरे हुए सौलिहा करते, क्या सुलहा करते थे, जो साले लोग थे, उन लोगों की पैरवी तुमसे करवाए अल्लाह ताला। और अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होने का इरादा रखता है। हमने भी अल्लाह से यही दुआ की थी, हमने क्या कहा था अल्लाह ताला से, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, अल्लाह हमें उस रास्ते पर चलाइएगा जो इनामी याफ्ता लोगों का रास्ता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अल्लाह भी यही चाहता है कि तुम्हारे लिए उन लोगों के रास्ते वाज़ेह कर दे जो तुमसे पहले गुजरे चुके हैं, जो सालेह लोग थे, जो अल्लाह के पसंदीदा लोग थे, उस रास्ते पर अल्लाह तुम्हें चलाना चाहता है। वो अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होने का इरादा रखता है, वो अलीम भी है और दाना भी। हाँ, अल्लाह तो तुम पर रहमत के साथ साथ तवज्जा करना चाहता है, मगर जो लोग अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से हटकर दूर निकल जाओ। अल्लाह तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है क्योंकि इंसान कमजोर पैदा किया है। अल्लाह तुम पर ये जो तुम्हें परमिशन देता है ना अल्लाह ताला, ये उन लोगों के लिए स्पेशली होते हैं जो, वैसे तो इंसान सारे ही कमजोर पैदा किए गए, लेकिन कुछ इंसान होते हैं जो अल्लाह के करीब होकर और अल्लाह की बताए हुए तरीकों से अपने अंदर तकवा पैदा कर लेते, लेकिन हर एक तो नहीं कर सकता। तो फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए आसानियां भी रखी हैं ऐसे लोगों के लिए, बजाय इसके कि वो गुनाह की तरफ जाएं तो वो एक जायज तरीके से पूरी कर लें। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم